الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالفصل الثالث من باب ثواب هذه الأمة. عن جعفر عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأبشروا، إنما مثل أمتي مثل الغيث لا يدرى آخره خير أم أوله، أو كحديقة أطعم منها فوج عاما ثم أطعم منها فوج عاما، لعل آخرها فوجا أن يكون أعرضها عرضا وأعمقها عمقا وأحسنها حسنا. كيف تهلك أمة وأنا أولها، والمهدي وسطها، والمسيح آخرها، ولكن بين ذلك فوج أعوج، ليسوا مني ولا منهم. رواه رزين. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدي، يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. وعن عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي رحمه الله تعالى قال: حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن. رواهما البيهقي في دلائل النبوة. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن رآني، وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي. رواه أحمد. وعن أبي محيريز رحمه الله تعالى قال: قلت لأبي جمعة رجل من الصحابة: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أحدثكم حديثا جيدا. تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، أحد خير منا؟ أسلمنا وجاهدنا معك. قال: نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني.
رواه أحمد والدارمي. وروى رزين عن أبي عبيدة من قوله قال: يا رسول الله، أحد خير منا إلى آخره. وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المديني رحمه الله تعالى: هم أصحاب الحديث. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. قال مؤلف الكتاب رحمه الله: شكر الله سعيه وأتم عليه نعمته. قد وقع الفراغ من جمع الأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم آخر يوم الجمعة من رمضان عند رؤية هلال شوال سنة 37 و700 بحمد الله وحسن توفيقه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض. وفي رواية أهل الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الإمام الترمذي في جامعه، والإمام أبو داود السجستاني في سننه، والإمام أحمد بن حنبل في مسنده. যে হাদিসটা পড়লাম এটা হইল হাদিসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত। হাদিসের দরসে অনেক সময় ওস্তাদরা পড়ে, বিশেষভাবে কাউকে পড়াইতে গেলে সর্বপ্রথম এই হাদিসটা পড়ে দেওয়ার রেওয়াজ আছে। বা কোনো ছাত্র কোনো শাইখের থেকে হাদিসের ইজাজত নিতে গেলে ইতিপূর্বে আর কোনো হাদিস পড়ে নাই, তাহলে এই হাদিসটা পড়ার নিয়ম আছে। এই জন্য এই হাদিসের নাম হলো হাদিসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত। এই হাদিসের মধ্যে প্রত্যেক রাবি বলে হাযা আউয়ালু মা সামাইতু। আমিও যাদের থেকে হাদিসটা রওয়ায়াত করি আমি বলবো যে হাযা আউয়ালু মা সামাইতু। ওনারা যার থেকে রওয়ায়াত করে ওনারা বলে হাযা আউয়ালু মা সামাইতু। এইভাবে হইতে 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 সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছে।
যে সুফিয়ানের থেকে উপরে যে বয়ান করলাম তিনজন, ইমাম তিরমিজি, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, এই তিনজনে রওয়ায়াত করে। এই তিনজনের রওয়ায়াত করে আবু বকর ইবনে আবি শাইবা থেকে আর মুসাদ্দাদ থেকে। আবু বকর ইবনে আবি শাইবা আর মুসাদ্দাদ রওয়ায়াত করে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা থেকে। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা পর্যন্ত সবাই বলে হাজা আউয়ালু মা সামাইতু। তবে সুফিয়ান আমরের থেকে রওয়ায়াত করে, উনি এখানে এই কথা বলেন না, হাজা আউয়ালু মা সামাইতু। আমরে রওয়ায়াত করে আবু কাবুসের থেকে। আবু কাবুসও বলে না হাজা আউয়ালু মা সামাইতু। আর আবু কাবুস রওয়ায়াত করে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আস থেকে, উনিও এই কথা বলেন না হাজা আউয়ালু মা সামাইতু। এই জন্য মুহাদ্দিসিনে কেরাম বলেন এই হাদিসটা যে হাদিসে মুসালসাল, এটা আগাগোড়া মুসালসাল না, বরং এই তাসালসুলটা শুরু হয়েছে সুফিয়ানের পরে আবু বকর ইবনে আবি শাইবা আর মুসাদ্দাদের থেকে। এদের পরে একবারই শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই কথা বলে হাজা আউয়ালু মা সামাইতু। এটা হাদিসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত। তোমরা নকবা শরের নকবার মধ্যে পড়ছো, শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার আসকালানী রহমতুল্লাহ আলাই নকবার শেষের দিকে হাদিসের আকসাম বয়ান করতে গিয়ে হাদিসে মুসালসালের কথা কইছে। হাদিসে মুসালসাল মানে আল্লাহ রসুলের হাদিসটা বয়ান করার সময় একটা কাইফিয়ত ছিল ওই মজলিসে। দেখা যায় সাহাবী সেই কাইফিয়তটাকেও মুখস্থ রাখছিল, আল্লাহ রসুলের হাদিসের শব্দগুলোকেও মুখস্থ রাখছেন এবং যে কাইফিয়তটা ছিল সেই কাইফিয়তটাকেও লেহাজ রাখছেন, সংরক্ষণ রাখছেন। উনি ওই কাইফিয়তের সাথে তাবির কাছে রওয়ায়াত করছেন, তাবিও ওই কাইফিয়তটা খেয়াল রাখছেন। এইভাবে হইতে হইতে আমাদের এই সময় পর্যন্ত আসছে। উম্মতে মুহাম্মদিয়ার বৈশিষ্ট্য এটা হলো খায়রে উম্মাহ, শ্রেষ্ঠ উম্মত। এদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে এটাও একটা যে এরা আল্লাহর রসুলের উপর নাজেল হওয়া কোরআনকেও হেফাজত করছে, আল্লাহর রসুলের সকাল বিকালের হাদিসগুলা নকল হরকত যাবতীয় সব কিছুকে সংরক্ষণ করছে এবং কিছু কিছু হাদিস রওয়ায়াত করার ক্ষেত্রে যে কাইফিয়ত ছিল সেই কাইফিয়তটাকেও সংরক্ষণ করছে। দেখা যায় যে আগের উম্মতের মধ্যে এগুলো ছিল না। সেখানে আগের উম্মত নবীর উপর যে আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছে সেটাকেই সংরক্ষণ করতে পারে নাই। এরা এটাকে ভাগ বাটোয়ারা করে কিছু বিলুপ্ত করে দিয়েছে, কিছু রেখে দিয়েছে, পরিবর্তন করছে। তাহলে আসমানি কিতাবটাকেই সংরক্ষণ করতে পারে নাই, ওই নবীর হাদিসকে সংরক্ষণ করা তো দূরের কথা, আর হাদিসের বিশেষ কাইফিয়তকে সংরক্ষণ করা তো এটাও দূরের কথা। তো সেখানে হাদিসে মুসালসালাতের অনেকগুলোই বয়ান করা হয়েছে, অনেক মুসালসাল। আগেকার মুহাদ্দিসিনে কেরাম মুসালসালের উপর মুস্তাকিল কিতাব লিখছেন। দেখা যায় যারা কিতাব ঘাটাঘাটি করে, অনেক কিতাব এরকম পাওয়া যায় যে মুহাদ্দিসরা, বড় বড় মুহাদ্দিসরা মুসালসালের উপর আলাদা কিতাব লিখছে। সর্বশেষে দেখা যায় ইমামুল হিন্দ শাহ ওলিউল্লাহ ইবনে আব্দুর রহিম আদ-দেহলভী রহমতুল্লাহ আলাই, উনিও মুসালসালের উপর কিতাব লিখছেন। কেউ কেউ বলে যে উনি 200 কিতাব লিখছেন, বিশাল মুসান্নিফ এবং বড় ছোট অনেক কিতাব। ওনার হুজ্জতুল্লাহিল বালেগা ছেপে যখন আরবে প্রচার প্রসার হইতেছে, আরবের বড় বড় আদিবরা এই কিতাব হাতে নিয়ে বলে কসম বখদা এটা কোনো আজমি লেখে নাই, আরবের কোনো সাহিত্যিক আদমি লিখছে। এত বড় মহাপণ্ডিত ছিলেন শাহ ওলিউল্লাহ, ওনাকে ইমামুল হিন্দ বলা হয়। শাহ ওলিউল্লাহ মুসালসালাতের উপর মুস্তাকিল কিতাব লিখছেন। দেখা যায় যে ওই কিতাবের মধ্যে প্রায় 95-96টা হাদিস সুমার করছেন, গণনা করছেন সনদ সহকারে। এগুলো হইল আহাদিসে মুসালসালা। তার মধ্যে এই হাদিসটাও আছে, হাদিসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত। তো মুহাদ্দিসিনে কেরাম কোনো জায়গায় গেলে যদি নাকি হাদিসের দরজ দেওয়ার জন্য বলা হয়, তাহলে স্মরণ থাকলে এই হাদিসটা পড়ে দেয়, এই হাদিসটা শুরুতে পড়া চাই। তাহলে ছাত্ররা শুনবে, ছাত্ররাও কোনো এক সময় যখন হাদিস পড়াবে তারা এই কথাটা ইয়াদ থাকলে বলবে যে এই একটা হাদিসে মুসালসাল, আমি অমুকের থেকে যা শুনছি এটা সর্বপ্রথম শোনা। আমি এখন এখানে বসছি, দাওয়াতে আসছি,
তখন হাদিস এটা বলার সুযোগ আমাকে আল্লাহ পাক নসিব করছেন। তাহলে তোমরা এখানে বসছো, তাহলে তোমরা এক সময় যখন হাদিস পড়াইবা তাহলে কইতে পারবে যে আমাদের এখানে ঢাকার থেকে এক মেহমান আসছিল, ওনার থেকে জিন্দগিতে আর কখনো অন্য কিছু শুনি নেই, সর্বপ্রথম এই হাদিসটা শুনেছি। আউয়াল মা সামি'তু। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। হাদিসের কিতাবের 3 কিতাবে হাদিসটা আছে। একটা হলো তিরমিজি, আর একটা হলো আবু দাউদ, আর একটা হলো আহমদ ইবনে হাম্বল। তো আবু বকর ইবনে আবি শাইবা আর মুসাদ্দাদ এই দুজন হইল কুতুবে সিত্তার রাবি। কুতুবে সিত্তার সনদের ভিতরে যে মুহাদ্দিসিনদের তাজকিরা হয়, এই দুজনের তাজকিরা বেশি বেশি হয়। আবু বকর ইবনে আবি শাইবা থেকে অনেক হাদিস রওয়ায়াত, ইমাম বুখারী রওয়ায়াত করে, ইমাম তিরমিজিও রওয়ায়াত করে, মুসাদ্দাদের থেকেও অনেক রওয়ায়াত। তো এই দুজন হাদিস রওয়ায়াত করতেছে সুফিয়ানের থেকে। সুফিয়ান ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির দাদা ওস্তাদ, সরাসরি ইমাম বুখারী সুফিয়ানের থেকে রওয়ায়াত করে না। ইমাম বুখারী ওনাকে আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস বলা হয়। প্রত্যেকটা যুগেই ইমাম বুখারী ছাড়াও আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস ছিলেন। দেখা যায় যে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহ আলাইহি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ শাগির হানাফি। তো দেখা যায় ওনার যুগে উনি আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস। ইমাম বুখারীর একেবারে আসাতেজার মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের নামও কি করা হয়, উল্লেখ করা হয়। তাহলে ওনাকে বলা হয় যে উনি আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস ফি জামানিহি। আর ইমাম বুখারীর দাদা ওস্তাদ হলো সুফিয়ান। এই সুফিয়ানের, এখানে যে সুফিয়ানের কথা বললাম, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা। এই জমানায় দুইজন সুফিয়ান, একজন হইল সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, একজন হইল সুফিয়ান সাউরি। দুজনেই বড়, দুজনের শান অত্যন্ত জালিল, খুব উঁচু মাফের মুহাদ্দিস। দুজনের ওস্তাদ প্রায় এক জামাত, দুজনের শাগির্দ এরাও প্রায় এক জামাত। ওনার কাছেও পড়ছে, ওনার কাছেও পড়ছে। এইভাবে দেখা যায় দুজন অত্যন্ত জকি জয়্যদ জহিন জবরদস্ত হাফিজে হাদিস। তারপরেও মুহাদ্দিসিনে কেরাম ওনারা আইমাতুল জারহ ওয়া তা'দীল যারা আছে, তারা এরকম দুইজন লোক একই পর্যায়ের যদি জবরদস্ত হয়, দুইজনের মধ্যে অগ্রগণ্যকে এটাকে তাহাকি করার জন্য তারা জানতোর পরিশ্রম করে। এই দুইজনকে এক পর্যায়ে তারা হয়। দুজনের থেকে একজন হাতের আঙ্গুল দুইটা তো সমান হয় না, একজন অবশ্যই বড় হবে। কে বড়? এদের জিন্দেগির যাবতীয় রওয়ায়াতগুলোকে সামনে রাখা তাহাকি করছেন, তাদকিক করছেন। ওইরা মুহাদ্দিসিনে কেরাম সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছেন যে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা থেকে সুফিয়ান সাউরি হইল বেশি মুতকিন, বেশি জাবেদ। ওনার হাফেজা অত্যন্ত প্রচণ্ড। এই হাদিস কিন্তু এখানে যেটা বললাম, এটা রাওয়ায়াত হইল সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা থেকে। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাওয়ায়াত করে আমরের থেকে, আমর আবু কাবুসের থেকে। এই আবু কাবুস হইল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গোলাম, আজাদ করা গোলাম। ইসলামের মধ্যে গোলামেরও বিশাল ভূমিকা। দেখা যায় যে ইসলামের মধ্যে গোলামকে, দাসদাসীকে যে মূল্যায়ন করছে, পৃথিবীর কোনো ধর্ম তাদেরকে মূল্যায়ন করে নাই। ইসলামের মধ্যে উঁচু নিচু নাই। আগিয়া আইনে লড়াই মে আগার ওয়াক্তে নামাজ, কেবলা রো হো কে জমি বোস হয়ে কৌমে হেজাজ, একই সব মে খড়ে হো গে মাহমুদ ও আয়াজ, না কুই বন্দা রাহা না কুই বন্দা নামাজ। দেখা যায় যে মসজিদে নববীর মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হইল আফজালুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন। দ্বিতীয় নম্বর ব্যক্তি মসজিদ পরিচালনায় হলেন মুয়াজ্জিন। সে মুয়াজ্জিনের মানসাবের মধ্যে অধিষ্ঠিত বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা। তাহলে দেখো ইসলাম গোলামকে কিরকম মূল্যায়ন করছে। এবং এখানে কালো সাদার কোনো কি নাই, ভেদাভেদ নেই। এখানে বংশ উঁচু নিচুর কোনো ভেদাভেদ নাই। এখানে সৈয়দ আর গায়রে সৈয়দের মধ্যে কোনো তারতম্য নাই। একই দস্তরখানে দুজন বসে খাওয়ার কিছু অবকাশ, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে এটা নাই। আমাদের দেশের হিন্দু, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের হিন্দু, এখানে একটা জামাত আছে, গ্রুপ আছে, এদেরকে দলিত বলা হয়। সরকারি চাকরি বাকরি সুযোগ সুবিধা
এটার কাছে কাছে কিনারে তাদেরকে জায়গা দেয় না। দলিতরা ব্রাহ্মণরা হইল এখানকার শ্রেষ্ঠ, ওদের ঘরে ঢুকার অবকাশ নেই। ঘর এটাকে ঢুকলে ঘর এটা পরিষ্কার করতে হবে, পবিত্র করতে হবে, গোবর দিয়া লেফিয়া এটারে কি করে পরিষ্কার পবিত্র করে। আল্লাহু আকবার। এই জন্য অনেক ঐতিহাসিকরা বলে আমাদের দেশের পূর্বপুরুষরা, আমাদের পূর্বপুরুষরা আগে হয়তো হিন্দু ছিল, এরা সেই ব্রাহ্মণদের জুলুম নির্যাতনে এরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিছে। ওই সময় সুফি দরবেশদের হাতে ইসলামকে কবুল করছে। তো এলো আবু কাবুস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গোলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হইল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচাইতে বেশি হাদিস সংরক্ষণকারী দুইজন, একজন হইল আবু বকর, একজন হইল আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস। এই দুজন এদের কাছে হাদিস ছিল সবচাইতে বেশি। তবে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উনি হেফজ করতেন, মুখস্থ করতেন, ওনার কুওয়াতে হাফেজ ছিল প্রচণ্ড। এই জন্য ওনাকে রেজালের কিতাবে সাইয়্যিদুল হুফাজ বলা হয়। রেজালের যাবতীয় কিতাব ওইগুলোর মধ্যে আবু হুরায়রার আলোচনা যখন শুরু হয় সেখানে যে লকবগুলো প্রয়োগ করা হয় তার মধ্যে একটা হলো ফকিহুল মিল্লতে, মিল্লতে ইসলামিয়ার ফকি। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ফকি শব্দ ব্যবহার হইলে এটার দ্বারা মুজতাহিদ মুরাদ, ফকিহুল মিল্লতে। এবং উনি হইল সাইয়্যিদুল হুফাজ। কিয়ামত পর্যন্ত যত হাফেজ হাদিস আসবে সবার গুরু হইল, শীর্ষ হইল হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আবু হুরায়রার হাফেজা ছিল না। আল্লাহ রসুলের কাছে একদিন আরজ করতেছে, আল্লাহ রসুল আমার জন্য একটা দোয়া করে। কি দোয়া? আপনার থেকে যত হাদিস শুনি সবগুলো যেন আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আল্লাহ রসুল বলল, তোমার গায়ের চাদরটা আমার সামনে বিছাইয়া দাও। কি ভুড়া হাতের মধ্যে হুক দিয়া ওইখানে রাখলো, বা এটা সিনার সাথে মিলাও, বুকের সাথে মিলাও। আবু হুরায়রা বলে, বুকের সাথে মিলানোর পর থেকে আল্লাহ রসুলের থেকে শোনা একটা অক্ষরও আমি জিন্দিগিতে ভুলে যাইনি। তাহলে আবু হুরায়রা সাইয়্যিদুল হুফাজ। আবু হুরায়রা হাফেজা প্রচণ্ড ছিল, ওইভাবে মুখস্থ হইত। আর আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস উনি আল্লাহ রসুলের থেকে যা শুনতেন লিখে ফেলতেন লেখার মাধ্যমে। তবে আবু হুরায়রার হাদিসের থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের হাদিস পাওয়া যায়, হাদিসের কি দাবাদিতে কম, আবু হুরায়রার হাদিস পাওয়া যায় বেশি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তুই দেখো হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখা যায় যে সব হাফেজ কিয়ামত পর্যন্ত যত হাফেজ হাদিস আসবে তোমাদের মধ্যে 210 হাদিসের হাফেজ যদি তৈরি হয়ে যাও তাহলে তো একটা ব্যাপার সেবার। তাহলে বেরেনরা হাদিস মুখস্থ করে না। কোরআন মুখস্থর লোকজন আছে, কিন্তু হাদিস মুখস্থের লোকজন এই সমস্ত জায়গায় বাংলাদেশে দেখা যায় না। আরবের লোকেরা এরা কোরআনও মুখস্থ করে, হাজার হাজার হাদিস এই জামানা মুখস্থ করেনেওয়ালা সেখানে তালাশ করলে পাওয়া যাবে। তো যত কিয়ামত পর্যন্ত যত হাফেজে হাদিস আসবে সবার শীর্ষ হইল হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা। এখন পরবর্তীতে দেখা যায় যে বুখারী, তিরমিজি, হেরা লাখ লাখ হাদিসের হাফেজ। ইমাম বুখারী 5 লক্ষ হাদিসের হাফেজ, 6 লক্ষ হাদিসের হাফেজ। ইমাম আবু দাউদ 5 লক্ষ হাদিসের হাফেজ। ইমাম মুসলিম 3 লক্ষ হাদিসের হাফেজ। আহমদ ইবনে হাম্বলের ব্যাপারে বলা হয় 7 লক্ষ হাদিসের হাফেজ, কেউ বলে যে 10 লক্ষ হাদিসের হাফেজ। ইয়াহইয়া ইবনে মাইনের ব্যাপারে বলা হয় উনি 12 লক্ষ হাদিসের হাফেজ। তাহলে এদের থেকে আবু হুরায়রাকে বলতে হবে সাইয়্যিদুল হুফাজ। উনি সাইয়্যিদুল হুফাজ। উনি যদি এত হাদিস মুখস্থ করে পরবর্তী জেনারেশনের কাছে এটাকে প্রচার প্রসার না করতেন তাহলে তারা লাখ লাখ হাদিসের হাফেজ হইতে পারত না। এখানে একটা প্রশ্ন আসে, ওরা লক্ষ লক্ষ হাদিসের হাফেজ কীভাবে হইল? আল্লাহ রসুলের থেকে কি এত হাদিস আছে? আসলে মুহাদ্দিসিনে কেরামের নিকট হাদিসের তারতম্য সনদের মাধ্যমে যদি তারতম্য হয়, সনদ যদি একাধিক থাকে এগুলাকেও স্বতন্ত্র হাদিস ধরা হয়। ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত বুখারী শরীফের মধ্যে আছে, তোমাদের এই কিতাবের শুরুতে ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত আছে। বুখারী শরীফের 6 জায়গার মধ্যে আছে। তাহলে হাদিস একটা 6 সনদে উল্লেখ হয়েছে, 6 জায়গাতে উল্লেখ হয়েছে, এক সনদ না। সনদের মধ্যে কি আছে? বেশ কম 6 সনদে উল্লেখ হয়েছে। এই জন্য মুহাদ্দিসিনের পরিভাষায় এটাকে 6 হাদিস ধরা হবে, এটাকে 1 হাদিস ধরা হবে। এখন দেখা যায় যে এই হাদিসটা হাদিসে গরীব,
তোমরা শুরুতে পড়ে এসছো হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিস রওয়ায়াত। এটা হাদিসে গরীব। হাদিসে গরীব কাকে বলে? হাদিসের সনদের কোনো এক জায়গায় রাবি যদি একজন হয় তাহলে মুহাদ্দিসিনদের পরিভাষায় এটার নাম হলো হাদিসে গরীব। রাবি যদি দুইজন হয় হাদিসে আজিজ, রাবি যদি তিনজন হয় তাহলে হাদিসে মাশহুর। রাবি যদি সংখ্যা এত বেশি হয় যে এরা সবাই মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া সম্ভব না, তাহলে এটাকে ধরা হবে হাদিসে মুতাওয়াতির। তাহলে বুখারীর প্রথম হাদিস হাদিসে গরীব, কথার কথা। তোমাদের মেশকাতেও এই হাদিসটা আসছে, এটা হাদিসে গরীব। হাদিসে গরীব হাদিসে সহির প্রকার। গরীব হওয়ার কারণে তাহলে এটা সহি না, এরকম না। সহির প্রকারাদির মধ্যে হাদিসে গরীবও আছে, হাদিসে আজিজও আছে, হাদিসে মশহুরও আছে, হাদিসে মুতাওয়াতিরও আছে। তাহলে দেখো এই হাদিসটা হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে রওয়ায়াত। ওমরের থেকে যিনি রওয়ায়াত করেন উনিও একজন, আলকামা। দেখা যায় যে আলকামার থেকে যিনি রওয়ায়াত করেন উনিও একজন, ওনার থেকে যিনি রওয়ায়াত করেন উনিও একজন, অর্থাৎ 4 জায়গায় রাবি হলো একজন একজন। এখন চতুর্থ ব্যক্তি থেকে পঞ্চম ব্যক্তি যখন রওয়ায়াত করে দেখা যায় যে এখানে পঞ্চম ব্যক্তি একজন না, 200 লোকে চতুর্থ লোকটার থেকে কি করতেছে? রওয়ায়াত করতেছে। তাহলে ওই তবকায় আইসা হাদিসের সংখ্যা 200 হয়ে গেছে। একটা হাদিসে এখন সংখ্যার দিক দিয়ে কত হয়ে গেছে? 200 হাদিস। মুহাদ্দিসিনে কেরাম শুধু হাদিসের মতনের দিকে তাকায় না, হাদিসের সনদের দিকেও তাকায়। তাহলে এই পর্যায়ে এসে 200 হয়ে গেছে। তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে সনদ তো এইভাবে বাড়তে আসে। পরবর্তী পর্যায়ে এই হাদিসটা কতজনের রওয়ায়াত করবে? আজকাল যদি আগের মতন এরকম যোগ বিয়োগের হিসাব থাকতো তাহলে ইন্নামাল আমালু এই হাদিস এটার রওয়ায়াত করেনেওয়ালা আমরা আমাদের ওস্তাদের থেকে কয়েক লক্ষ, 10-20 লক্ষ লোক শুধু এই হাদিসটা কি করতেছে? রওয়ায়াত করতেছে। তাহলে এটা সংখ্যার দিক দিয়ে কত হবে? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। কথা বলতে চাইছিলাম যে এই হাদিস এইভাবে দেখা যায় যে সংখ্যার দিক দিয়ে বেড়ে যায়। তো তোমাদেরকে বলতে চাইছিলাম যে এটা হলো হাদিসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত। যে হাদিসটা পড়লাম এটা তোমাদের নোটবুকে লিখে রাখবে। আল কিতাবাতু কয়দুন ওয়াল হাফজু সাইদুন। এখন তোমার খাসার মধ্যে ফাঁকি একটা আছে, মুখ খুলে দিছে, তাহলে এটার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এটা ভাগ্যে যে জিন্দিগিতে আর এই গ্রামের কাছে কিনারে আসবে না। তাহলে হ্যাবজটাও এরকম দেখা যায় যে আজকে দম নকদ ফুটছো, ঘন্টার থেকে উঠার পরে খালিও জেহেন, কিচ্ছু নেই, জেহেনের মধ্যে কিছুই রয় নাই। বখেলাবে লিখি রাখছ, এই খাতাইটা যদি সংরক্ষণ করতে পারো 80 বছর পরও এই খাতা দেখলে দেখবে যে হ্যাঁ ওস্তাদে তো দেখা যায় অমুক দিন 80 বছর আগে কিতাবিটা পড়াইবার সময় এই চাকরি করছে। এই জন্য তালেব ইলমরা নোটবুক রাখবে, এরকম বিষয়ে বলি দিন তারিখ দিয়া নোটবুকে লিখে রাখবে, তাহলে এটা সংরক্ষিত থাকবে, এক সময় কাজে আসবে। দাস্তা বাকারা আয়াত রাখা জিনিস কাজে আসে, এইভাবে রাখা দিলে কি আসবে? কাজে আসবে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। বলতে চাইছিলাম যে এটা হলো হাদিসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত। আমি যখন হাটাজারি মাদ্রাসায় পড়ি, এর আগে মেখল পড়লাম 5 বছর। মেখল থাকাকালীন কাফিয়ার জামাতের বছর, দারুল উলুম দেওবন্দের 53 বছরের মহতামে হযরত মাওলানা কারি তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বাংলাদেশ সফরে আসছেন। ওই সময় দেওবন্দের 100বার্ষিকী উদযাপিত হবে, দস্তারবন্দি হবে। তো এটার দাওয়াত দেওয়ার জন্য, যেহেতু বাংলাদেশের অনেক ছাত্র সেখানে পড়ছে, ওদেরকে নিজে মহতামেম নিজেই দাওয়াত দেওয়ার জন্য আসছে। উনি ভূমিকার মধ্যে এই কথা বলছেন। উনি আফগানিস্তান গেছেন, ইরান গেছেন, ইরাক গেছেন, যেখানে যেখানে দেওবন্দের ছাত্র সেখানে গিয়ে দাওয়াত দিয়ে আসছেন। তো কারি তৈয়ব সাহেব আসছে হিসাবে হাটাদারি মাঠের মধ্যে ওলামাদের বিশাল সেখানে উনি বয়ান করছেন। ওনাকে সাহাবানুল হিন্দ বলা হয়। ওনার যুগে উনি পুরা ভারতবর্ষের জবরদস্ত ইসলামী পণ্ডিত। আল্লাহু আকবার। কাসেম নানতুবির খানদানের শখসিয়ত। দারুল উলুম দেওবন্দের ভিতরে ভারতের মধ্যে কাসেম নানতুবির খানদান, এরা বয়ানের মধ্যে এলেমের মধ্যে শীর্ষ। দেখা যায় কাসেম নানতুবি যেরকম ছিলেন
কারি তৈয়ব সাহেব ওনার জমানায়, তারপরে এরকম কারি তৈয়ব সাহেবের পরে ওনার ছেলে সালেম কাসিমিও বয়ান বিবৃতির মধ্যে এরকম মাহের ছিল। তো কারি তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই এইভাবে ওখানে আসলেন, হাটাদারি আসলেন, আলেম ওলামা ধরলেন, হুজুর আমাদেরকে একটা হাদিসের দরজ দেন। তো হুজুরে একটা হাদিসের দরজ দিছে, আমি কাফিয়ে পড়ি। তো উনি আসবেন, ওনাকে এক নজর দেখার জন্য মেঘলের থেকে আমরা ছাত্ররা আসছি, ওনার দরজে অংশগ্রহণ করছি। দরজে অংশগ্রহণ করার পরে উনি যারা অংশগ্রহণ করছে এদেরকে ইজাজত দিছে। তো ওই সময় আমি এটা আমার খাতার মধ্যে লিখে রেখেছি। পরে দিয়ে যখন হাটাদারি দাওরা পড়ি, মেশকাত পড়ি, মনের মধ্যে আগ্রহ যে আমি কার কার কাছে হাদিস পড়তেছি, কার কার থেকে হাদিসের ইজাজত নিতে পারি, দেখা যাক কতজনের থেকে ইজাজত নিতে পারি, একসঙ্গে দরকার হলে একটা কিতাব লিখব। তো এইভাবে হইতে 4-5 বছর আগে এগুলা বিভিন্ন নোটবুকের মধ্যে সংরক্ষিত, এগুলো একাত্র করিয়া আমি এই লেখা শুরু করলাম। তো লেখা শুরু করার পরে আলহামদুলিল্লাহ একটা কিতাব দাঁড় হয়েছে যে এই কিতাবের মধ্যে আমি 143 জন শায়েখের থেকে হাদিসের ইজাজত পাইছি। একটা তো হইল হাটাদারির মধ্যে এক কিতাব এক ওস্তাদের কাছে পড়ছি আগাগোড়া, সেটা একটা। আর একটা হইল ওইটা ছাড়াও বাংলাদেশ, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, দেওবন্দের মাশায়েখ, সাহারানপুরের মাশায়েখ, হায়দ্রাবাদ, পাকিস্তান করাচিতে পড়ছিও, সেখানকার বড় বড় যারা, এরকমভাবে দেখা যায় ইয়ামানের, সৌদি আরবের, মক্কার, মদিনার, বিভিন্ন রাষ্ট্রের যেখানে যাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে বড় মুহাদ্দিস হইলে আমি কথাবার্তা বলতে বলতে এক পর্যায়ে গেছি যে আপনি বড় আলেম, বড় মুহাদ্দিস, তো আমি আপনার থেকে হাদিসের ইজাজত চাই, বরকত হাসিল করার উদ্দেশ্য এই সিলসিলাটা যেন সামনে পর্যন্ত অগ্রসর হয়, আপনি যদি মেহরবানি করি আমাকে হাদিসের ইজাজত দেন। ঠিক আছে, তাহলে হাদিসেরটা পড়ে না, অথবা উনি নিজে পড়ছে, বস এইভাবে ইজাজত দিয়ে দিছে। এটা নোটবুকের মধ্যে লেখা রাখছি দিন তারিখ দিয়ে। তো পরে কিতাব যখন লিখলাম, প্রত্যেকটার শেষে দিয়ে আইসা কুলতু কইয়া আমি নিজে কিছু কথা লিখছি। সেটা হইল যে ওনার কাছে হাদিসের ইজাজত তলব করছি, উনি আমাকে হাদিসের ইজাজত দিয়েছেন, এটা অমুক সময়, অমুক দিন, অমুক মাস, অমুক তারিখ, অমুক বছর। এই 143 জনের প্রত্যেকের মধ্যে এই দিন তারিখ লেখা আছে। এটা আমি নোটবুকে লিখে রাখছি যে এই জন্য সহজ হয়েছে, না লিখলে কি এটা কি সম্ভব হইতো? এখন এই কিতাব যারা মোতালা করে হেরা করে, আরে বাপ রে বাপ, এই লোকের যেখান দেখছো 40 বছর আগে লিখছে, কোন সময় শুনছে না শুনছে সব লিখে দিচ্ছে। এখানে আমার কারামতের কোনো কিছু নেই। আমি তো সাথে সাথে আমার নোটবুকের মধ্যে দিন তারিখ লেখা রাখছি। আল কেতাবাতু কয়দন ওয়াল হাফজু সয়দন। যাক, কিতাবটা লেখা হয়েছে। এটা 2 খণ্ডের একটা কিতাব। এটার নাম হইল নসরুল লুলুই ওয়াল মারজান ফি আসানিদ হিফজির রহমান। এই কিতাবের নামের মধ্যে আমার নামও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই কিতাব লেখার পরে এটা দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ পালনপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে পাঠাইছি। এই যে ছাত্র দিয়া পাঠাইছি, কইছি যে তুমি বসে থাকবা, হযরতে কিতাবটা দেখার পরে ঘাটাঘাটি করার পরে কি মন্তব্য করে, যদি মন্তব্য করে মন্তব্যের শব্দগুলা তুমি আমাকে পৌঁছাইবা। তো যাক, লিখি রেখছি, তার কাছে পাঠাইছি। তো হযরতে এটা ঘাটাঘাটি করে কাজে, আরে বাপরে বাপ, এই মৌলবী লিখছে যে বহুত কষ্টের একটা কাজ, তার দীর্ঘদিনের সাধনা। দীর্ঘদিনের সাধনা মানে কি? 40 বছরের কাজ। কত বছরের কাজ? 40 বছর। এটার পরে এই সিলসিলা অব্যাহত আছে। এটার পরে লেখার পরে আরো 25-30 জনের থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে, আমি হেদের থেকে ইজাজত নিছি, এবং এটা এখনো কি আছে, সিলসিলা জারি আছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তোমাদেরকে বলতে চাইছিলাম যে হাদিসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত, এটা নোটবুকে লিখে রাখবা, তাহলে এক সময় কি আসবে, কাজে আসবে।
হযরত শাইখুল ইসলাম তকি উসমানী সাহেব ওনার আব্বার তাজকিরা করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখতেছে, আমার আব্বা যখন দারুল উলুম দেওবন্দে ছিল কিতাবের ব্যবসা ছিল, তো বিকেলবেলায় আমিও লাইব্রেরিতে সহযোগিতা করার জন্য যাইতাম। আমার আব্বা নিজে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কিতাব বিক্রি করতেন, সহযোগিতার জন্য আমিও থাকতাম। তা আমার কাছে কিতাবের কতগুলো প্যাকেট দিল, যেগুলা দড়ি দিয়া বাঁধা, রশি দিয়া বাঁধা, বাহিরের থেকে আসছে, আমার এখানে বিক্রি করব, তুমি রশিগুলা খোলো। ওই সময় তাকি উসমানী সাহেব অল্প বয়সের, আমি পাশের থেকে ছুরি একটা লইয়া ফাঁফা করে কাটিয়ে ফেলতেছি, রশিগুলা কাটিয়ে ফেলতেছি। আমার আব্বা পিছনের দিকে তাকায় দেখলো যে আমি কি করতেছি, কিভাবে খুলি, দেখে যে রশি কাটিয়ে ফেলতেছি। তখন একটা থাপ্পড় দিয়ে দিছি, জোরে একটা থাপ্পড় দিয়ে দিছি, যে তুমি কি সর্বনাশ করতেছো কেন, রশিগুলা কাটতেছো কেন? দাস্তা বকার আয়াত, দাস্তা বকার আয়াত, রাখা জিনিস কাজে আসবে। এই রশিগুলা এগুলা দিয়ে আমি আবার তো কিতাব প্যাকেট করে বাইন্ধা আরো জায়গায় পাঠাবো, ওই সময় তো আমার এই রাখা জিনিসটা গিয়ে আসবে, কাজে আসবে। প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা, এরকমভাবে এখন থেকেই এই সাধনা করার চেষ্টা করো। তো এই হাদিসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত, এটার কথা বলতে চাইছিলাম। এটা আমি কয়েক শাইখের কাছে পড়ছি, কয়েক শাইখের মধ্যে একজন হইল শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রহমতুল্লাহ আলাই, রহমানিয়া মাদ্রাসায় পড়াই। ওনাকে যাই আমি 7-8 বছর দরজ দেওয়া অবস্থায় পাইছি। 7-8 বছরের পরে ওনার দামাগে ইখতিলাল পয়দা হয়ে গেছে, স্বাস্থ্য খারাপ, তখন আর দরজ দিতে পারতেন না। তো বছরের শেষে একটা দিন ধার্য করতেন, ওই দিন মুসালসালাতের দরজ দিতেন। এই 7-8 বছরের প্রত্যেক বছরে আমি ইহতিমামের সাথে অংশগ্রহণ করছি। এই জন্য হাদিসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াতের ওনার থেকে ইজাজত পাইছি, লিখিত সনদ। এরকমভাবে দারুল উলুম দেওবন্দের শেখে সানি হযরত মাওলানা আব্দুল হক আজমি রহমতুল্লাহ আলাই যখন সুস্থ ছিলেন, বাংলাদেশ সফরে মাঝে মধ্যে আসতেন। মিরপুরের 6 নম্বর দারুল উলুম মাদ্রাসায় আসলেন, এলান করা হইল যে হযরত এখানে মুসালসালাতের দরজ দিবেন, আওয়াইলে সাম্বালি একটা কিতাব আছে, সেটার দরজ দিবেন। তো সেখানে ঢাকা শহর আশেপাশের আলেম ওলামা মুহাদ্দিসিন জমা হয়েছে। 3-4 ঘন্টা লাগাইয়া মুসালসালাতের কেরাত সেখানে হয়েছে, দরজ হয়েছে। অতঃপর উনি সনদ বিতরণ করছেন, সনদ দিছেন, দস্তখত দিছেন। এই হইল দ্বিতীয় শায়েখ। 3 নম্বর শায়েখ হইল আমার শায়েখ মালিক আব্দুল হাফিজ মক্কি রহমতুল্লাহ আলাই। উনি শাইখুল হাদিস জাকারিয়া রহমতুল্লাহ আলাইহের খাস ছাত্র, ওনার খলিফা। ওনার পূর্বপুরুষরা মক্কায় থাকেন, মক্কার সিটিজেন আছে, নাগরিকত্ব আছে। মাদ্রাসায় সৌলতিয়া, মক্কার মধ্যে হারামের মধ্যে একটা মাদ্রাসায় সৌলতিয়া, যেটার প্রতিষ্ঠাতা হইল হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানবী রহমতুল্লাহ আলাই, আর যার পৃষ্ঠপোষক হইল সৈয়দুত তোয়েফা হাজি আমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি রহমতুল্লাহ আলাই। এরা ব্রিটিশের সাথে যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত দেখছে যে যদি নাকি হিন্দুস্তানে থাকে তাহলে ব্রিটিশ সরকার পাকড়াও করে এদেরকে ফাঁসিতে ঝুলাবে। এই জন্য সেখানে চলে গেছে, সেখানে যাইয়া দিনের কাজ মাদ্রাসা দিছে। একজন হইল পৃষ্ঠপোষক, একজন হইল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। তো এক মহিলা পশ্চিমবঙ্গের ছিল, ওই মহিলার স্বামী মারা গেছে। স্বামী অত্যন্ত বড় জমিদার ছিল, অল্প বয়সে স্বামী মারা গেছে। মহিলা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। হজ করতে গিয়া মহিলা মক্কা শরীফের আলেম ওলামার সাথে মিলতেছে। ওদেরকে জিজ্ঞেস করে, আমার স্বামী তো মারা গেছে, অজস্র সম্পদ রেখে গেছে, আমি চাই মক্কার মধ্যে আমার স্বামীর জন্য দিনে কিছু কাজ করতে। তখন রহমতুল্লাহ সাহেবের লোকেরা কইল, আরে হিন্দুস্তানের এক জবরদস্ত আলেম এখানে আছে, তুমি একটা কাজ করতে পারো, মাদ্রাসার জন্য জায়গা কিনে দিতে পারো। তো সে টাকা পয়সা দিয়া মাদ্রাসার জন্য জায়গা কিনে দিছে। তখন রহমতুল্লাহ কিরানবী রহমতুল্লাহ আলাই মাদ্রাসার নাম রাখতে গিয়া ওই মহিলার নামে, যেহেতু সে টাকা দিছে, ওই মহিলার নামে মাদ্রাসা রেখে দিছে। এটা হইল মাদ্রাসায় সৌলতিয়া। আমাদের কারি তৈয়ব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই উজানির, উনি এলমে কেরাত শিখিয়ে আসছেন মাদ্রাসায় সৌলতিয়ায় গিয়া। ওনার জীবন গ্রন্থে
মাদ্রাসায় সৌলতিয়ার কথা আছে, মাদ্রাসা সৌলতি এখনো আছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তো বলতে চাইছিলাম যে সেই মাদ্রাসায় সৌলতিয়ার শাইখুল হাদিস হযরত মালিক আব্দুল হাফিজ মক্কি রহমতুল্লাহ আলাই আমার শায়েখ, উনি জবরদস্ত মুহাদ্দিস। বুখারী শরীফের একটা সরা, এটার নাম হইল কানজুল মোতাওয়ারি ফি শরহিল বুখারী। তো কানজুল মোতাওয়ারি 24 খণ্ডে, এটা ছাপা পাওয়া যায়। আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে এক নস্কা আছে, বড় বড় মাদ্রাসাগুলোতে এক এক নস্কা আছে। এইটার মধ্যে উনি কী করছেন, শাইখুল হাদিস এবং দেওবন্দের আলেম ওলামাদের বুখারীর যে তাকরীর, এগুলাকে তদবিক দিয়া তরতিব দিয়া একটা কিতাব দাঁড়া করেছে। আগাগোড়া কিতাব হইল আরবিতে। এই বিশাল খেদমত কয়েকজন আলেমে করছেন, তার মধ্যে শীর্ষ হইল হযরত মালিক আব্দুল হাফিজ মক্কি রহমতুল্লাহ আলাই। যখন জীবিত ছিলেন বাংলাদেশে সফরে আসতেন, আলেম ওলামা যাইয়া ধরত যে আপনি মক্কায় হাদিসের দরজ দেন, আমরা আপনার কাছে হাদিস পড়তে চাই। তো হাদিস পড়তে গেলে, পড়াইতে গেলে সর্বপ্রথম হাদিসে মুসালসাল দিয়া শুরু করতেন। আমার 3 শাইখের কথা কইলাম, আর এক শাইখ হইল মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি, যাকে বলা হইতো ইবনে হাজার সানি। ইবনে হাজার সানি ওনার শাগিরদরা দেওবন্দে যারা পড়ে এরা তার হামাশুমা ছাত্র না, মেধাবী ছাত্ররা সেখানে যায়। হেরা ওনার তাকরিরে গর্বিদা হইয়া এরা উপাধি দিছে যে উনি হইল ইবনে হাজার সানি। বিশাল ব্যাপার সেবার ইবনে হাজার সানি, এই লকব হওয়া এটা তো কোনো জানাতেন কথা না। আমি ওনার 2-1 তকরিরে বসলাম, বৈশা 10-20 মিনিট ওনার তকরির শুনি আমিও দেখলাম যে আরে কথা তো ঠিক, দেখা যায় যে তকরির খুব উচ্চাঙ্গের তাকরির ইবনে হাজার সানি বলা যায়। তো বাংলাদেশ সফরে আসছে, রহমানিয়া মাদ্রাসায় গেছে, আমরা কয়েকজন যাইয়া ধরলাম যে আপনি আমাদেরকে একটা হাদিসের দরজ দেন। উনি বসছি, অনেক আলেম ওলামা ছিল, উনিও হাদিসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত দিয়া কি করছেন, শুরু করছেন। আর একজন হইল হযরত মাওলানা আবুল কাসেম নোরমানি, বর্তমান দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল হাদিস এবং মুহতামিম। উনিও হাদিসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত দিয়ে আমাদেরকে দরজ দিয়েছেন। আরেকজন শাইখ হইল মাওলানা রহমতুল্লাহ কাশ্মীরি, বাংলাদেশ সফরে মাঝে মধ্যে আসে, বয়স্ক মানুষ, খুব জবরদস্ত মুহাদ্দিস। এই 5-6 জন ব্যক্তি এদের দরজে শরীক হয়েছি, শরীক হইয়া এদের থেকে হাদিসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত শুনছি। এরা শুনছে কার থেকে? শাইখুল হাদিস জাকারিয়া কান্দলভী রহমতুল্লাহ থেকে। শাইখুল হাদিস লকব কেমনে পাইছে? শাইখুল হাদিস যখন ছাত্র জমানায়, তখন হযরত থানবী এদিক সেদিক সফরে গেলে সাহারানপুর হইয়া যাওয়া লাগতো। সাহারানপুরের ট্রেন, এই ট্রেন এদিক সেদিক যায়। আর হযরত শাইখুল ইসলাম মাদানীও সফর করতে গেলে সাহারানপুর হইয়া যাওয়া লাগতো। অনেক সময় সাহারানপুর আসছে, ট্রেন আসতে আরও 2 ঘন্টা দেরি। পাশেই হইল সাহারানপুর মাদ্রাসা, এরা মাদ্রাসায় চলে আসতেন। উজু ইস্তিনজা করতেন, নামাজ পড়তেন, নামাজ পড়তেন, কিছু চা পানি খাইতেন। এই দোনো হজরতের খুবই খেদমত করতেন ছাত্র জমানায় শাইখুল হাদিস জাকারিয়া কান্দলভী। এরা আসছে শুনলে একবারই দৌড়ে পাগলের মতো চলে আসতেন। কিছু কিছু ছাত্র এরকম আছে, আলেম ওলামার খেদমতের জন্য, ওস্তাদের খেদমতের জন্য পাগল ভরা। আল্লাহ পাক এদেরকে বড় বড় কাজে লাগাইয়া দেয়। তো একবার হযরত থানবী রহমতুল্লাহ আসছেন, আইসা ওই সময় শাইখুল হাদিস জাকারিয়া ফারেক হয়ে গেছে। ফারেক হইয়া হাদিসের 2-1টা কিতাব নিচের দিকে পড়ায়, মুয়াত্তা মালিক, মুয়াত্তা মুহাম্মদ। হযরত হাকিমুল উম্মাহ আসছেন, বিশ্রাম নেবেন। এক তালেব ইলমকে দেখে কয় যে তোমারে শাইখুল হাদিস কাহা হয়? তো হযরত শাইখুল হাদিস রহমতুল্লাহ নিজের কামরায় ছিলেন না, ফাঁসে কোনো সাথী সঙ্গীর কামরায় ছিলেন। থানবীর আওয়াজ শুনে দৌড়ে আসছেন, আরে হাকিমুল উম্মাহ এসে গেছে, গায়ে গেঞ্জি, ফরনে লুঙ্গি, পাগলের মতো দৌড়ে আসছেন। কি করবেন না কি করবেন? আয়সায় প্রথমে কইতেছেন, হযরত मैं तो शाइखुल हदीस नहीं हूँ, आपने शाइखुल हदीस बोल दिया, मैं तो शाइखुल हदीस नहीं हूँ। तो अरे भाई ज़बान से निकल गई, अल्लाह तुझे सारे आलम में शाइखुल हदीस बनाकर छोड़ेगा। যেই কথা সেই কাজ। আজ সারা বিশ্বে, সে আফ্রিকা থেকে আরম্ভ করে সে জাপান, চীন, যে কোনো জায়গায় মুসলমান আছে, আলেম ওলামা আছে, শাইখুল হাদিস করে এক বাক্যে শাইখুল হাদিস জাকারিয়া কান্দলভী রহমতুল্লাহকে বুঝে। তো বলতে চাইছিলাম যে এই শাইখরা
যাদের থেকে আমি হাদিসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াত রওয়ায়াত করি, এরা সব শাইখুল হাদিস জাকারিয়া কান্দলবীর থেকে। আর শাইখুল হাদিস জাকারিয়া কান্দলবী হযরত আল্লামা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহমতুল্লাহ থেকে, সাহেবে বাজুল মজহুদ শরহে সুনান আবু দাউদ ওনার থেকে, খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহমতুল্লাহ কার থেকে, উনি হলো আব্দুল কাইয়ুম ইবনে আব্দুল হাই ভুড্ডা নবী থেকে হাদিসে মুসালসাল। আব্দুল হাই ইবনে আব্দুল কাইয়ুম ইবনে আব্দুল হাই ভুড্ডা নবী, উনি হলো ওস্তাদুল কুল হযরত শাহ ইসহাক মুহাদ্দিসে দেহলভী থেকে। এইভাবে শাহ ইসহাক মুসনিদুল হিন্দ শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী থেকে, উনি ইমামুল হিন্দ শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী থেকে। এইভাবে যাইতে যাইতে ইমাম তিরমিজি পর্যন্ত, ইমাম আবু দাউদ পর্যন্ত, তারপরে দিয়া ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল পর্যন্ত। যাক, হাদিসে মুসালসালাত সনদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের উপর সংক্ষেপে কিছু কথাবার্তা বলল। এখন হাদিসে মুসালসাল বিল আউয়ালিয়াতের মতনের মধ্যে আসো। এর হামু মানফিল আরদ ইয়ার হামুকুম মানফিস সামা। এক রাওয়ায়াতে আছে এর হামু আহলাল আরদে, মানফিল আরদে আহলাল আরদে একই অর্থ। ইয়ার হামুকুম মানফিস সামা, তোমাদেরকে, তোমরা যদি নাকি জমিনওয়ালার উপর দয়া করো, আসমানওয়ালা তোমাদের উপর দয়া করবে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মাদ্রাসাগুলোতে নীতি নৈতিকতার লেখাপড়া শিখানো, একজন আরেকজনকে দয়া করবে, একরাম করবে, এটা শিখে। মাল্লাম ইয়ারহাম সগীরানা ওয়ালাম ইউআক্কির কবীরানা ফালাইসা মিন্না। এখানকার প্রত্যেকটা দরসের ভিতরে নীতি নৈতিকতার পড়াশোনা। স্কুল কলেজে এটা কল্পনাও করা যায় না, কারণ স্কুল কলেজের মধ্যে এরকম গবেষক আছে, এরা বলে যে এরা বানরের বাচ্চা, তো পুরো জাতিকে বানর বানাইতে চায়। তো বানরের মধ্যে কি আবার রহম দয়া ইত্যাদি আছে নাকি? হ্যাঁ, জীব জানোয়ারের মধ্যে কি এগুলো আছে? এই জন্য দেখো এর হামু মানফিল আরদ, জমিনে যারা আছে এদের উপর দয়া করো, তাহলে আসমানওয়ালা তোমাদের উপর দয়া করবে। এখন একটা কুত্তা, তার উপর দয়া করা হয়েছে, আল্লাহ পাক তার জিন্দগির সমস্ত গুনাহ মার্জনা করে তার জন্য জান্নাতের ফয়সালা করে দিয়েছে। একটা বিড়ালের উপর জুলুম করা হয়েছে, ওই মহিলাকে আল্লাহ পাক জাহান্নামের ফয়সালা করে দিয়েছে। দেখা যায় যে ইসলামের তালিম এত সুন্দর। জুনায়েদ বাগদাদি রহমতুল্লাহ আলাই বাড়িতে গেছেন 3-4 মাইল হাইটা, দোকান থেকে আটা নিয়ে গেছেন প্যাকেটে করে। প্যাকেটটা খুলে দেখেছে আরে এখানে ফিফিলিকে একটা দৌড়াদৌড়ি করতেছে, ফিফিড়া। জুনায়েদ বাগদাদির মাথার মধ্যে আসলো, আরে ফিফিড়াটা তো পেরেশান। পিঁপড়া এই প্যাকেটের মুখ খোলার পরে নিজের আত্মীয় স্বজন কাউকে দেখতেছে না, মা দেখে না, বাপ দেখে না, ছেলে দেখে না, মেয়ে দেখে না, এগুলো সব তো দোকানে রয়েছে। আবার প্যাকেটটার মুখ বন্ধ করে উনি চলে এসেছে, এসে দোকানে এসে পিঁপড়াটাকে ছেড়ে দিছে। তাহলে আমাদের আগেকার বুজুর্গদের নজরিয়া দেখছো। শাইখুল ইসলাম মাদানী রহমতুল্লাহ আলাই ট্রেনে সফর করতেছে, পাশে এক হিন্দু জমিদার বসা, কাপড় সপড়ে বোঝা যায় যে জমিদার শ্রেণীর মানুষ। বাথরুমে গেছে, সেখান থেকে মনটা খারাপ করে চলে আসছে। শাইখুল ইসলাম তার চেহারার দিকে দেখে বুঝতে পারছেন যে বাথরুম, ট্রেনের বাথরুম পরিষ্কার থাকে না। এই লোক তো নবাব মানুষ, জমিদার মানুষ, বাসার মধ্যে উন্নত ব্যবস্থা আছে, এখানে যে গেছে এর তো প্রয়োজন মিটে নাই। শাইখুল ইসলাম বাথরুমে গেছেন, কাপড় চোপড় ছোট কইরা পানি ঢাইলা নিজের হাতে বাথরুম পরিষ্কার করিয়া পকেটের থেকে আতর লইয়া চতুর্দিকে ছিটাইয়া ওই জমিদারের কাছে আসছেন। আয়সা বলে যে আপ যা सकते हैं, मैं अभी आया, আমি তো এখনই আসলাম, সাফ সাতরা হয়, যাইয়া সেই প্রয়োজন মিটেছে। একজন হিন্দু, তার লগেও তো মানবতা দেখানোর ব্যাপার স্যাপার আছে, ইসলামের মধ্যে সেই তালিমটা আছে। তাহলে এই হিন্দুর ভিতরে যদি বিবেক বুদ্ধি থাকে, ইসলামকে গ্রহণ করার জন্য তার জন্য ব্যাপারটা কি হয়েছে, সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ইরহামু মান ফিল আরদ, জমিনওয়ালার উপর দয়া করো, ইয়ারহামুকুম মান ফিস সামা। হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ পালনপুরি রহমতুল্লাহ আলাই দারুল উলুম দেওবন্দের সদরুল মুদারিসিন এবং হইল শাইখুল হাদিস। আমি ওনার তাকরির দেখছি, দেওবন্দের দরজ দেখছি। আমার ওস্তাদদের মধ্যে এবং দরজ তদরিসের মধ্যে আমি যাদেরকে দেখছি, বাংলাদেশে দেখলাম যে শেখ আহমদ সাহেব,
আর দেওবন্দে দেখলাম যে ওনাকে, এই দোনোজনকে দেখলাম যে এক ক্যাটাগরির আদমি। এরা আলেমগড়, অর্থাৎ আলেম তৈয়ার করার কারিগর। এদের কাছে 2-1 বছর কোনো তালেব ইলম পড়লে সে নির্দ্বিধায় জবরদস্ত হয়ে যাবে। শেখ সাহেব আমাদের বাংলাদেশের মানুষ, এই হিসাবে বাঙালিরা বাঙালিদেরকে কি দেয় না, ইজ্জত দেয় না, এই জন্য আমরা কদর করি না। কিন্তু জবরদস্ত আল্লামা, জবরদস্ত বাহারুল উলুম। তো দেখা যায় তাকরির আগাগোড়া মোনাজ্জাম তাকরির, এই তাকরিরটা উনি মোতালা করেন এবং এই তাকরিরটা তরতিব দিয়া ঘন্টার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত উনি তাকরিরটা ছাড়েন। ওস্তাদ যদি মোতালা করিয়া পড়ায়, এইভাবে প্রত্যেকটা তাকরির মধ্যে চেষ্টা করে, তাহলে ছাত্র না বনে পারে না। আজকে দেখা যায় যে ওস্তাদরা ওইরকম পরিশ্রম দেয় না, ছাত্র হয় না। এবার আমরা অভিযোগ করি যে ছাত্র হয় না, ছাত্র হয় না, ওইরকম তো হয় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে পরিশ্রম কমে গেছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। এখন দেখো হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ পালনপুরি, উনি এই হাদিস তিরমিজি শরীফে যখন পড়াইতে গেছে, উনি তাকরির করতেছেন ওই হাদিসটা, এই হাদিসটাই তিরমিজির মধ্যে এই হাদিসটা আছে, এর হামু মানফিল আরদি আর হামুকুম মানফিস সামা, এই হাদিসটা তিরমিজি আছে। তো তাকরির করতে গিয়ে উনি নিজের ঘটনা পাই নিলেন, কয় যে আমি দেওবন্দ থেকে বহু দূরে চলে গেছি, আমার এক দোস্তের সাথে মোলাকাত করব, তার সাথে আমার প্রয়োজন আছে। খোঁজ কইরা তার গ্রামে গেলাম। এরকম এক সময় গেলাম, গ্রামের মধ্যে কোনো লোক দেখি না। তখন আমি ফেরেশান হয়ে গেলাম যে এত কষ্ট করে আসলাম এত দূরে, এখন যার কাছে আসলাম কোনো খোঁজ খবর তো পাচ্ছি না, কিভাবে তার লগে আমি মোলাকাত করব। এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিছে যে ফিরে চলে আসবে। এমন সময় সামনে দেখে যে জুব্বা ফাগড়িওয়ালা এক ফেরেশতা সুরত আপনি দাঁড়ায় রয়েছে, সালাম কালাম করল, জিজ্ঞেস করে আপনি কাকে চান? আমি আমার এক দোস্তের সাথে মোলাকাত করার জন্য আসছি, এরকম নাম, এই গ্রামে বাড়ি, আমি তো তার কোনো হদিস পাইতেছি না, আপনি আমার সাথে আসেন। এই কথা কইয়া তার ঘরের সামনে নিয়ে দাঁড় করাইয়া কয় যে আপনি ডাক দেন, ডাক দিলেও ঘরের থেকে বের হইয়া আসবে। তো ডাক দিলাম, যেই কথা সেই কাজ। ডাক দেওয়ার পরে ঘরের থেকে বের হয়ে আসছি। বের হইয়া আসার পরে কথাবার্তা শুরু করছি। কতক্ষণ পরে মনে হইলো, আরে যে লোকটা আমার রাহবরি করল, এই লোকটা কোথায়? একটু তাকাই দেখি, ডাইনে বামে সামনে পিছে তাকাই দেখতেছে, ওই লোক নেই। এত বড় বুজুর্গ মানুষ, এত বড় মুহাদ্দিস, এত বড় ফকি, উনি কয় যে এই হাদিসের মেজদার আমি নিজেই, আমাকে মানফিস সামা রহম করছে, আমার উপর কি করছে? দয়া করছে। মানফিস সামা, আসমানে যারা আছে, আসমানে ফেরেশতা আছে। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরেশতাদের একটা দল আছে, সারা দুনিয়াব্যাপী চক্কর লাগায়, কোথায় বিপদগ্রস্ত মানুষ আছে তাকে সহযোগিতা করার জন্য। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এরকম হয় আমাদের জিন্দেগিতে যে কিছু কিছু বিপদ সামনে আইসা পড়ে, দেখা যায় যে সেই বিপদ থেকে আমরা কি হয়ে যাই? উদ্ধার হয়ে যাই। তাহলে ইরহামু মানফিল আরদি ইয়ারহামুকুম মানফিস সামা। যাক,